سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد
كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati Datin Hajah Azalilah binti Mat Aris, Pengerusi Puspanita Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Encik Mohzani bin Mislan, Pengerusi Persatuan Perkhidmatan Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Encik Rahmat bin Majid, Pengerusi Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan Anule Cawangan MBJB, yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Kamal bin Said, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah jua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam program Majlis Bandaraya Johor Bahru berselawat. Anjuran bersama Majlis Bandaraya Johor Bahru, Persatuan Perkhidmatan Bandaraya Johor Bahru, Puspanita Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Anule Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Kamal bin Said, Al-Fadil Ustaz Kamal bin Said untuk membimbing majlis kita pada pagi ini. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sekali ya, dan tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang artinya, Ya Allah selamatkan mereka semua di dunia hingga akhirat. Amin. Kasihi mereka setiap saat. Amin. Berkati mereka semua di dunia hingga akhirat. Amin. Baik, sebelum kita berselawat, mari Ustaz, mari sama-sama kita pasang niat. Ya Allah, ikut Ustaz, Ya Allah, aku nak berselawat pagi ini kerana menjunjung perintah Engkau dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang Allah kasihi, yang Nabi sayangi, pengacara majlis Ustaz Amirul, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Bandar tapi saat dimaklumkan beliau tiada, kita doakan beliau sihat, panjang umur, dapat menguruskan dengan baik, sentiasa mendapat rahmat Allah. Yang dihormati Datin Hajah Azalilah binti Mat Aris, pengurusi Puspanita MBJB, yang bursa Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, sahabat Ustaz SU Majlis Bandaraya Johor Bahru, Puan Hajah Nazatul Ashimah, mana orangnya? Oh, si baju merah tu Timbalan SU Majlis Bandaraya yang berusaha Encik Mauzani, pengurusi Persatuan Perkhidmatan Bandaraya yang berusaha Encik Rahmat bin Majid, barisan ketua-ketua jabatan dan barisan ketua-ketua bahagian. Dengar ringkasnya, pagi ini masih kita suntuk. Jadi Ustaz ringkaskan saja sebelum kita berselawat menggunakan kitab Zadul Khairat yang berwarna hijau tu. Jadi izinkan Ustaz menerangkan sedikit tentang selawat ni, supaya lepas ni kita merasakan selawat ni penting dalam hidup kita, dan kita berselawat sepanjang masa, tak menunggu Maulid Nabi, tak menunggu raya. Itulah tujuan Ustaz nak terangkan tentang selawat, supaya kita merasakan selawat ni sangat penting dalam hidup. Jadi untuk makluman semua yang hadir di sini, selawat ni adalah amalan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana selawat ni amalan yang berkaitan dengan insan yang paling penting dalam hidup kita, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling penting dalam hidup kita di dunia, di akhirat, tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa baginda kita takkan kenal agama, tanpa baginda kita takkan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa baginda kita tak reti nak buat kebaikan, kita tak tahu beramal untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajar kita sembahyang Rasulullah, yang mengajar kita baca Quran Rasulullah, yang mengajar kita buat kebaikan semua Rasulullah. Kalau Nabi tak ada, kita tak reti nak buat apa-apa. Yang seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar itu saja, Rasulullah ni kalau tak ada, kita tak ada kat dunia ni. Allah sebut dalam Quran, datin Ustaz diri boleh duduk macam Ustaz rasa ngantuk. Ustaz nak diri tak izin Tuan Farid Oh Tuan Farid, Ustaz diri Ni kawan Ustaz dulu kat Keluang, jumpa lagi kat sini. Umur dia panjang, sihat, amin. Banyak duit, amin. Doa yang paling penting sekali, banyak duit. Jadi Ustaz nak ingatkan, Abu nampak Ustaz suka diri, boleh nampak orang tidur main handphone, senang kita nak tengok Kalau duduk tak nampak. Jadi selawat ni Ustaz nak ingatkan amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita memang dah tahu selawat tu, kita boleh sebut pun
Kita pun baca juga dalam sembahyang kan. Tapi kita tak rasa penting. Lepas tu kita jarang selawat. Sebab tu hari ni Ustaz datang. Mudah-mudahan jadi asbab lepas ni mulut kita selawat sepanjang masa. Jadi selawat ni amalan yang sangat penting. Ustaz ulang kerana dia berkaitan dengan manusia yang paling penting dalam hidup kita. Mak ayah penting, guru penting, datuk penting, datin penting, ketua kita penting, raja penting, tapi yang paling penting Rasulullah. Kerana tanpa Rasulullah kita tak kenal agama, kita tak kenal Allah, kita tak tahu nak beramal masuk syurga. Bahkan tanpa Nabi dunia ni tak ada tuan-tuan. Kita ni pun tak ada. Allah sebut dalam hadis qudsi, ma laulaka ma khalaqtul aflaka. Ya Muhammad, kalau tak gara-gara engkau, aku tak cipta alam ni yang luas ni. Jadi kita ni wujud kat dunia ni gara-gara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni sangat penting tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita perlu berselawat sebab dia berkaitan dengan ihsan terpenting. Bahkan ulama tauhid kita kata Rasulullah ni pintu kita kepada Allah. Sebut pintu. Sebutlah pintu. Rasulullah tu pintu kita kepada Allah. Maksudnya dengan Nabi lah kita kenal Allah. Dengan Nabi lah kita dekat dengan Allah. Sebab tu ulama kita kata kalau kita nak dekat dengan Allah, paling senang dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dekat dengan Allah, paling senang dekati baginda. Sebab Nabi insan paling terdekat dengan Allah. Dan kalau kita nak dapat cinta Allah, hidup kita ni jadi bahagia bila dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan jadi bahagia bila dapat cinta suami. Betul ke betul? Betul ke betul? Betul kan? Dan kita sebagai anak dapat cinta mak ayah, kita mak anak yang paling bahagia dapat cinta. Bayangkan kita dapat cinta Allah, bahagia dunia sampai akhirat. Nak dapat cinta Allah ni banyak cara dia. Paling senang kata ulama, cintai kekasih dia. Kekasih Allah tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni saya nak kongsikan cara paling mudah, shortcut kita jadi cinta Rasulullah. Nak kena? Dua orang aja jawab, nak kena. Kalian nak tak jadi orang yang mencintai Rasulullah? Nak tak? Kalau kita cinta Nabi, garanti Nabi cinta kita. Dan bila Nabi cinta kita, garanti Allah cinta kita. Sebab tu usaha masa kita hidup ni mencintai Rasulullah. Jalan paling senang nak cinta Nabi, Ustaz kongsikan hari ni adalah selawat. Amalan selawat. Sebab tu kami lelaki ni bila hari Jumaat Pak Imam ingatkan selawat dalam khutbah kedua, betul kan? Setiap minggu sejak dulu kan, supaya kita menjadi golongan yang cinta Rasulullah. Perempuan, tuan-tuan perempuan sekalian, selawat ni amalan paling cepat kita jadi orang cinta Nabi. Jelas? Kenapa? Soalannya kenapa selawat yang menjadikan kita cepat jadi golongan cinta Nabi? Kerana kata Imam Ghazali, bila kita dah suka seseorang, kita akan sebut nama orang tu berulang-ulang. Betul ke betul? Macam Cik Farid ni, dia ada isteri dia kat Bertupat kan. Dulu masa dia belum kahwin, masa bujang, tengah seronok gitu kan, masa dia tunang dengan isteri dia tu, mesti isteri dia menjadi nama yang sering disebut oleh Cik Farid. Betul tak? Bohong dosa depan bunga ni. Siapa nama orang rumah? Raha. Masa dia bertunang, lu kan dia tengah syok dengan si Raha tu. Mulut dia mesti sebut Raha, 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 Raha. Okey tak Cik Farid? Okey. Jadi tiba-tiba di mulut kita bukan Raha, di mulut kita Rasulullah. Siapa nama Nabi? Muhammad. Orang selawat kan sebut nama Nabi kan. Jadi kalau kita selawat 100 kali, kita ulang nama Nabi 100 kali. Ada orang tak berhenti selawat kat bandar, kat rumah, sentiasa nama Nabi di mulut, ulang-ulang macam tu. Jadi kalau nama Nabi dah berulang-ulang di mulut, itu nama kita suka Rasulullah. Dan kalau dah 1000 sekali sehari, itu bukan suka kata ulama, tu cinta namanya. Sebab tu nak jadi golongan yang cinta Nabi paling senang selawat. Boleh? Boleh. Lepas ni selawat. Ikut tak? Selawat itu, ikutlah, selawat itu simple tapi miracle. Selawat tu simple je, tapi dahsyat. Simple tak selawat? Senang tak? Cuba selawat.
Kan senang. Senangkan lafaz dia kan. Oleh kerana dia senang, kita sebutlah selalu sebab dia senang. Quran senang tak Datin Quran? Datin, Quran senang tak? Yasin senang Yasin. Okey, Ustaz nak dengar Yasin, Datin baca Yasin boleh? Boleh tak Ustaz panggil seorang, dengar bacaan Yasin, dia boleh tak? Yasin senang tak Yasin? Senang kan? Tiap minggu kita baca Yasin kan? Okey, Ustaz test boleh? Ustaz test setiap hari boleh? Semua setuju tu. Okey, semua test semua Okey, sedia MPJB baca Yasin 1 2 3. Yasin ayat 23. Kan tak keluar? Allahu Akbar. Tak keluar. Yasin nampak senang terkial-kial kita nak ingat kan. Susah juga Quran tu. Selawat senang tak selawat? Cuba selawat 1 2 3 selawat. Kan keluar. Nak membuktikan selawat tu senang, simple. Sebab tu jangan ditinggalkan. Selawat ni simple, senang nak sebut. Di mana-mana kita boleh selawat kan. Sambil jalan boleh selawat tak? Sambil drive, sambil masak, sambil baring, sambil tengok TV, sambil ngumpat, boleh kan? Dia boleh sambil-sambil je. Yang nama selawat ni boleh sambil-sambil. Dia sangat senang, tak payah apa. Dia mudah je. Sebab tu lepas ni jangan tinggalkan selawat. Tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tinggalkan selawat, seakan-akan kita tinggalkan Rasulullah. Kalau kat dunia ni kita dengan Nabi jarang ingat, jarang sebut. Macam mana besok kita nak jumpa Nabi pada hari kiamat kan? Sebab tu selawat ni amalan yang sangat penting. Dia amalan yang berkaitan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ni insan yang paling Allah kasih, paling Allah cinta. Jadi saya ulang, nak dapat cinta Allah paling senang cintai Rasulullah. Nak cinta Nabi paling senang selawat. Jelas? Dan kita kena cinta Nabi tuan-tuan. Kita kan orang Islam ikut Nabi kan, sambut maulid Nabi kan, tak cukup. Kita kena cinta Rasulullah. Ikut Ustaz, cinta Rasulullah membawa ke syurga. Cinta Nabi membawa ke syurga. Cinta lelaki sebut membawa ke jenjang pelamin. Tu nasib lah kalau umur panjang sampai matilah dia benda ni. Kalau tak nasib tak baik cerai. Tapi cinta Nabi dijamin sampai ke syurga. Sebab tu cinta Nabi tu penting. Ini Ustaz datang tujuannya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang cinta Rasulullah. Amin. Ustaz nak kata satu kisah tentang cinta anak. Cerita ni penting supaya lepas ni kita ada motivasi nak selawat. Dalam kitab Khasa'is Kubra, Keistimewaan Rasulullah, di sana dikisahkan satu laki-laki hidup di zaman Nabi Musa. Laki-laki ni umur dia panjang 200 tahun, tapi sepanjang 200 tahun tu dia buat maksiat, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam buat maksiat. Orang kampung tegur tak nak dengar, penghulu tegur dia abaikan. Akhirnya laki-laki tadi mati. Bila mayatnya terbaring di rumah, orang kampung datang rumah dia bukan uruskan jenazah dia. Orang kampung ambil mayat dia pergi humban dekat tempat sampah. Macam gitu. Jadi Allah tegur Nabi Musa, ya Musa, kenapa mayat hamba aku tu dibuang di tempat sampah? Kenapa tak diuruskan? Kata Nabi Musa, sebab dia jahat sangat, dia degil sangat. Itu yang orang kampung buang kat situ. Allah kata, ya Musa, kamu tahu tak, walaupun dia banyak buat maksiat. Ustaz nak tanya kat Dewan MPJB ni, kita ada maksiat tak? Kenapa tak ada angkat kaki dia? Kita semua ada maksiat kan? Maknanya cerita ni sesuai dengan kita lah. Jadi kata Allah, yang Musa, walaupun dia banyak buat maksiat, tapi masa dia hidup dulu dia pernah bangun malam. Sebut bangun malam. Bangun malam tu penting. Cik Farid bangun malam. Bangun, bagus. Amira bangun malam. Bagus. Bangun malam. Datin bangun malam. Bangun. Bangun buat apa Datin malam tadi? Kencing, tidur balik. Maksud bangun malam tu semayanglah 2 rakaat ke ngaji. Jadi kata Allah, yang Musa, walaupun masa hidup dulu dia banyak buat maksiat, tapi pernah masa hidup dia bangun malam. Mana bangun malam ni penting. Dan dia bangun malam, kata Allah, dia baca kitab Taurat. Sebab zaman tu kaum Taurat. Masa dia baca Taurat, kata Allah, dia ternampak satu ayat. Dalam ayat tu ada perkataan Ahmad. Sebut Ahmad. Ahmad ni siapa? Nabi Muhammad. Kata Allah, bila dia nampak nama Nabi kita, dia angkat Taurat tu, dia cium nama Nabi kita berkali-kali. Cium tanda apa? Sayang. Lagi? Kasih. Lagi? Cinta. Allah kata, ya Musa,
Walaupun dia banyak maksiat, tapi oleh kerana dia cinta kekasihku Muhammad, aku ampunkan dosa dia. Tu nilai cinta Nabi itu. Sebab tu penting kita orang Islam ni bukan ikut Nabi saja, bukan maulid saja. Jauh daripada itu, usahakan hati kita cinta Rasulullah, dan kita termasuk golongan yang cinta Nabi. Shortcut paling senang selawat. Sebab tu jangan tinggal selawat lepas ni. Jangan selawat tunggu maulid Nabi, jangan selawat tunggu raya, sepanjang masa selawat. Boleh tak? Masa drive boleh selawat tak masa drive? Lepas ni pergi kerja, balik kerja, selawat. Selawat yang paling mudah je. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alam. Tak kisahlah selawat jenis apa, sentiasa di mulut. Amin. Okey, seterusnya tuan-tuan, sebelum kita selawat ni, biasanya akan terang macam ni lah, supaya lepas ni kita selawat banyak-banyak. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Selawat ni amalan yang sangat dahsyat, sebab dia amalan Allah. Amalan siapa? Tu ayat yang terpapar tu kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa selawat ke atas Nabi. Sejak dulu, sejak Nabi belum ada, sejak alam ni tak ada, Allah dah selawat kat Nabi. Dahsyatnya Rasulullah ni, belum ada lagi, Allah dah selawat kat Nabi sampai sekarang, sampai bila-bila Allah berselawat. Kalau Allah selawat, mana selawat ni amalan yang hebat lah, sebab Allah pun buat. Betul? Rugilah kata kita tak buat. Allah nak tunjukkan hebatnya selawat, Allah pun buat. Dalam surah Ahzab ni, Allah nak tunjukkan hebatnya selawat, dahsyatnya selawat. Rugi kalau kita tak berselawat ni. Kalau kita dah berumur macam ini, tak selawat kita rugi. Kalau kita dah berumur, masa muda kita banyak lalai dan dosa, kita malang, bukan rugi lagi. Sebab selawat ni nampak simple tapi dahsyat. Dia sangat membantu kita di dunia sampai akhirat. Dia amalan Allah. Dahsyatnya selawat ni tuan-tuan, sekali kita selawat kat Rasulullah, Allah selawat kat kita 10 kali. Cuba ikut Ustaz. Allahumma salli ala Encik Farid. Boleh tak? Semua tersenyap kan? Bismillah. Allahumma salli ala Amirul. Semua senyap. Mana semua faham? Tak boleh kita selawat kepada orang lain kan? Allahumma salli ala lagi sekali. Datin. Semua senyap. Allahumma salli ala. Lagilah. Allahumma salli ala. Dah sarapan belum ni? Patut senyap sikit. Allahumma salli ala Datuk. Semua senyap. Sebab tak boleh. Selawat ni hanya untuk Rasulullah je. Sebab selawat ni ketinggian yang tak ada tepi, keagungan yang tak bernoktah. Dia layak untuk Nabi Muhammad je. Kita tak layak. Kita banyak dosa. Kita hina. Betul? Sungguh pun begitu. Bila kita selawat kat Rasulullah, satu kali Allah sudi selawat kat kita 10 kali. Kita ni siapa? Kita bukan Rasul. Kita banyak dosa, tapi Allah sudi selawat kat kita 10 kali. Gara-gara mulut kita selawat kat Rasulullah. Dahsyat tu tuan-tuan selawat ni. Selawat kat Nabi, Allah selawat kat kita berapa kali? 10. Kata ulama tak payah 10. Sekali je Allah selawat kat kita, beres urusan dunia kita sampai akhirat. Sebab tu hidup kita ni usahakan sentiasa diselawat oleh Allah. Caranya senang je, selawat kepada Rasulullah. Cuba ikut Ustaz. Ulama kata, ikut, sesiapa yang diselawat oleh Allah tidak akan ditimpa celaka. Sebab tu lepas ni kalau kita keluar mana-mana selawat, nanti Allah selawat kita kan, selamat kita daripada kecelakaan yang ada kat luar sana, kat rumah dan sebagainya. Itu dahsyatnya selawat tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada anak-anak tak? Ada anak besar kecil, ramai, risau tak? Anak kita hidup di akhir zaman, risau tak? Kita risaukan apa? Dua perkara. Pertama, perangai kan. Yang lebih kita risau hari ini, akidah. Kita risau hari ini kan, akidah, perangai. Untuk menghilangkan kerisauan senang je. Ajak anak-anak kita selawat yang di rumah tu. Selawat yang paling mudah, sallallahu alaihi Muhammad pun boleh 10 kali pun jadilah. Sebab ulama kata anak-anak yang berselawat, dia selamat daripada segala pengaruh jahat. Sebab apa? Bila anak kita selawat, Allah selawat kat dia, Nabi Muhammad selawat kat dia, malaikat selawat kat dia, selamatlah. Orang yang selawat sekali tu, dia terus terhubung dengan Allah, para malaikat dan Rasulullah. Itu dahsyatnya selawat. Jelas? Ikut Ustaz, selawat amalan kasih. Hidup kita ni nak bahagia senang je, dapatkan kasih sayang Allah.
Memang kita akan bahagia, akan lancar kalau kita dapat kasih sayang Allah. Kalau hidup kita dapat kemurkaan Allah, hidup kita sengsara. Hidup kita dapat kebencian Allah, hidup kita merana. Walaupun duit kita banyak, usahakan dapat kasih sayang Allah, hidup kita lancar, hidup kita bahagia. Amalan yang paling senang menjamin dapat kasih sayang Allah namanya selawat. Sebab sekali selawat, Allah bagi kita 10 rahmat. Sebut rahmat. Rahmat tu bahasa Arab, bahasa Melayu kasih. Sekali sebut nama Nabi, Allah bagi kita 10 kasih. 2 kali 20 kasih. 100 kali 1000 kasih. Kalau mulut kita tak berhenti selawat, kita hidup dalam belayan kasih sayang Allah. Kita kalau dapat kasih sayang Allah ni, kalau kita susah, Allah hilangkan. Kalau kita sakit, Allah baikkan. Kalau kita hutang, Allah selesaikan. Kalau kita bingung, Allah tenangkan. Kalau dah hidup dalam belayan kasih sayang Allah. Caranya mudah je, selawat. Jelas? Lepas ni nak selawat tak? Alhamdulillah. Ustaz teruskan lagi sikit. Tuan-tuan mati Allah, boleh Amirul? Ustaz nak tanya, pernah tak Amirul bangun malam seorang-seorang? Pernah baca Quran seorang-seorang? Pernah. Pernah tahajud seorang-seorang? Pernah selawat seorang-seorang? Pernah selawat seorang-seorang? Saya tanya, pernah tak selawat seorang-seorang? Pernah baca Quran seorang-seorang? Pernah mengaji seorang-seorang? Pernah selawat seorang-seorang? Jawapannya, bila selawat tak pernah seorang, walaupun kita seorang. Bila kita buka mulut selawat je, kita serentak selawat dengan Allah, dengan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jemaah yang paling besar jemaah selawat. Ini kan selawat dah kasih orang. Contoh kan, malaikat lagi, Allah lagi. Dahsyat selawat ni. Kalau Yasin kita je makhluk. Allah tak baca Yasin, malaikat tak. Selawat serentak. Sebab tu ulama kata, kalau kita nak bersama Allah dengan senang, selawat. Sebab Allah kan selawat, kita bersama dia selawat. Macam gitu. Tu selawat tuan-tuan. Dan selawat ni tuan-tuan, amalan yang pasti Allah terima. Allah tak pernah tolak yang namanya selawat, walaupun kita selawat style apa pun. Tadi semain subuh tak tadi? Tadi subuh tak? Allah terima tak subuh kita? Jawapannya insya-Allah kan. Kita pun tak pasti kan. Tapi selawat tak? Allah pasti terima. Kita selawat je, Allah mesti terima. Satu-satunya amalan yang pasti Allah terima namanya selawat. Ulama kata Allah pasti terima sebab yang pertama, sebab Allah pun selawat. Allah takkan tolak amalan yang Allah buat. Yang kedua, dalam selawat ada kekasih dia. Allah takkan tolak kekasih dia. Dan yang paling mahal, bila kita selawat, kita gembirakan Rasulullah. Kita sembahyang, Allah gembira. Kita puasa, Allah gembira. Tapi yang Nabi paling gembira kita bila kita selawat. Sebab tu tuan-tuan, hari ini tuan-tuan dapat satu tip. Satu tip nak dapat kebahagiaan. Caranya senang je. Bahagia, gembirakan Rasulullah. Nak gembirakan Nabi senang je, selawat. Dia selawat je, Nabi pasti gembira. Siapa gembirakan Rasulullah, pasti Allah gembirakan hidup dia. Siapa nak hidup gembira, gembirakan Nabi. Nak gembirakan Nabi senang je, selawat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita gembirakan mak ayah dia, kita dah dapat macam-macam kat dunia kan. Bayangkan kita gembirakan kekasihnya Allah. Dunia kita dapat, akhirat pun dapat. Sebab tu Ustaz nasihatkan lepas ni selawat berterusan. Boleh? Seterusnya, selawat ni akan menyebabkan kita layak duduk dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Hari kiamat tu ramai orang. Kalau tak jumpa Nabi, parah kita. Dosa kita kan semua banyak kan. Tak jumpa Nabi, habislah. Sebab tu usahakan kita dapat duduk sebelah Rasulullah pada hari kiamat. Siapa dapat duduk sebelah Nabi, pasti selamat. Allah tak tanya apa-apa pun sebab dapat duduk sebelah Rasulullah tu. Dan Nabi bagi jalan yang paling senang untuk duduk sebelah dia. Nabi sebut, orang yang akan duduk berhampiran dengan aku pada hari kiamat, orang yang apa coba dia? Banyak selawat, bukan selawat, banyak selawat. Banyak selawat tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya, kita pernah tak jumpa jam jalan raya? Pernah jumpa jam? Kat mana jumpa jam Datin? Bisa jumpa jam kat kedai runcit, ada jam roti kaya tu sebelah tu Jam yang saya masukkan tu kat jalan raya. Kita kan biasa jumpa jam kat jalan raya kan? Pernah tak jumpa jam melekat? Pernah kan? Kita melekat macam mana pun, ada satu kereta dia mesti lepas. Orang semua ke tepi, zok, lepas je. Kereta apa tu?
Ambulan kan. Perasan tak nanti belakang ambulan kadang-kadang ada motor ikut buntut dia. Ada kan? Motor tu nak apa? Ikut buntut ambulan tu. Dia nak tumpang lepas jam tu kan. Ulama' membayangkan besok pada hari kiamat macam gitulah kita jam nak masuk syurga. Umat Nabi Adam berkumpul, umat Nabi Nuh semua berkumpul tu kat pintu syurga. Kan ramai tu kan. Jam kita nak masuk sana. Satu dengan dosa kita lagi, masuk tu jam. Nah, ulama' kata Rasulullah tu walaupun kita jam ke akhirat tu besok nak masuk syurga, ada satu orang termasuk senang je lepas. Ulama kata yang masuk dulu tu dengan senang namanya Rasulullah. Dia Nabi tu macam ambulan yang lepas jam tu. Dan kita ni kalau boleh jadi macam motor-motor yang duduk kat buntut ambulan tu. Jangan jauh-jauh, nanti kita tumpang lepas sama. Nabi bagi jalan, nak duduk dekat dengan aku nanti kat hari kiamat. Nabi kata banyak selawat. Sebab tu banyak selawat daripada sekarang ni tuan-tuan, supaya dapat duduk dekat dengan Nabi, kita lepas besok masuk syurga. Jelas? Seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, selawat ni amalan yang sangat cepat menghilangkan kesulitan, sangat cepat mengabulkan hajat. Jadi kalau kita ada hajat, selawat. Kita ada sulit, selawat. Selawat ni cepat mengangkat kesulitan, cepat mengabulkan hajat. Dalam kitab Dalailul Khairat, di sana ada satu hadis Nabi sebut siapa ada hajat yang susah nak dapat, perbanyakkan selawat. Kerana selawat yang banyak itu menyebabkan Allah hilangkan sulit, Allah luaskan rezeki, Allah kabulkan hajat. Jadi lepas ni kalau ada kesulitan apa pun, selawat. Jangan mengongat. Kita mengongat, kita mengeluh, nanti masalah tak selesai. Kita selawat pun Allah angkat kesulitan tu. Jelas? Cik Farid ada kawan tak? Ramai kan? Kalau kawan tu jumpa Cik Farid mengeluh, suka ke tak suka? Rimas kan? Allah macam tu lah. Allah tak suka kita ngeluh-ngeluh, Allah suka kita selawat. Sebab tu orang selawat ni Allah cepat angkat kesulitan dia dan cepat terkabul hajatnya. Jelas? Dan terakhir sekali tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita selawat ni, selawat amalan yang cepat mengubah orang jadi baik. Kita kan nak anak yang baik, kita nak keluarga yang baik kan. Amalan paling senang tu selawat, cepat mengubah seseorang jadi baik. Ustaz banyak jumpa orang yang panah baran, bila selawat lembut hati dia. Sebab selawat ni cepat mengubah orang jadi baik. Kenapa jadi baik? Kata ulama, sebab yang pertama, selawat ni cepat menerangkan hati, selawat cepat melembutkan hati. Itu sebab selawat cepat ubah orang jadi baik. Ustaz banyak masuk sekolah rendah menengah, universiti, budak sekolah merah saya masuk. Bila kita hidupkan selawat kat sekolah tu, memang diakui oleh pengetua, budak berubah. Senang dengar kata, yang rajin makin rajin, makin senang diatur. Sebab selawat ni cepat merubah orang jadi baik. Jelas? Nak anak baik tak? Selawat diperbanyakkan ya. Dan tuan-tuan mati Allah, selawat ni cepat menguatkan roh. Sebut roh. Roh dalam badan kita ni kalau Allah ambil, kita mati terus. Roh ni kalau lemah, semangat kita jatuh. Lepas tu kalau kita nak kuat semangat, senang je, kuatkan roh tu. Nanti semangat kita kuat. Kuat bekerja, kuat apalah, kita punya urusan hari-hari jadi kuat. Sebab selawat ni amalan yang paling kuat menguatkan roh. Jadi kalau siapa nak kuat semangat, kuatkan roh dia. Nak kuatkan roh, senang je. Selawat tu paling cepat. Jelas tuan-tuan? Saya nak tanya, dekat dunia ni, negara Islam mana orangnya paling kuat? Dekat sekarang ni, kat dunia ni, mana negara Islam, orang Islamnya paling kuat? Negara mana? Kawasan mana? Cuba adik, mana cuba adik? Johor Bahru. Orang Islam mana kuat semangat dia? Mana cuba adik? Palestin lah, kan? Betul kan? Orang Palestin tu hospital dah runtuh, masjid dah roboh, sekolah dah tak ada, mak bapak terbunuh, mereka steady je, boleh ucap lagi hasbunallah wa ni'mal wakil kan. Dahsyat orang Palestin. Rahsia orang Palestin kuat sebab apa? Sebab mereka kuat baca Quran. Bila baca Quran, roh kita kuat, semangat meningkat. Dan orang Malaysia bukan budaya Quran. Betul ke betul? Quran bukan budaya kita. Kita tak baca Quran sangat. Kita lebih banyak baca WhatsApp daripada Quran. Betul? Depan telur ni, betul tak? Kan kita baca WhatsApp.
Lepas tu semangat kita lembek, tak berapa kuat, roh kita lemah. Sebab kita bukan kuat baca Quran. Sebab tu kalau untuk orang Malaysia ni Ustaz nasihatkan selawat. Selawat senang kan? Selawat jangan tinggal. Nanti roh kita kuat, semangat kita jadi meningkat. Tu rahsia kalau kita nak bersemangat, bekerja ke, berumah tangga ke, berniaga, dia ada pada selawat. Dia cepat menguatkan roh. Bila roh meningkat, semangat roh jadi kuat, semangat kita meningkat. Jelas tuan-tuan? Dan selawat ni amalan yang paling cepat kita jadi orang yang sangat bahagia. Tuan-tuan nak bahagia tak? Ni soalan Ustaz pagi-pagi, nak bahagia tak? Bahagia bukan dengan duit tau. Bahagia bukan dengan harta, bahagia bukan dengan pangkat. Bahagia tu di sini, di hati. Betul kan? Betul kan? Duit kita banyak, hati tak bahagia, tak bahagia kita. Rumah kita besar, hati tak bahagia kita sebab bahagia di sini. Betul ke betul? Kalau hati kita bahagia, rumah kita buruk, bocor-bocor, bahagia tak? Boleh tidur tak? Berdengkur, Cik Fadil. Rumah kita buruk, bocor, tapi hati bahagia, tidur seronok sebab bahagia kat sini. Rumah kita besar, berjuta-juta, hati tak bahagia, tak boleh tidur. Sebab bahagia bukan di rumah, di sini. Betul? Hati kita bahagia. Orang hidang nasi putih, sambal belacan, ikan kering, habis tak makan? Hati bahagia, habis tak? Tambah tak? Tambah sebab hati bahagia, sebab bahagia di sini. Kalau hati tak bahagia, hidanglah makanan tersedap. Tom yam, ikan apa? Siakap, berapa rasa? 3, 4 lah, 4 rasa. Semasa masin, rasa manis, rasa mahal. Kita hidang. Hati tak bahagia, tak cerit tak? Sebab bahagia bukan di situ, di sini kan? Betul tak tuan-tuan? Lepas tu kalau nak bahagia senang ya? Sini, kat sini, di hati. Nak hati bahagia tak? Ustaz nak bagi ilmu, nak hati bahagia tak? Senang aja, tuan-tuan ya. Kadang orang bersusah-susah payah nak cari bahagia. Bahagia kat sini je. Kalau hati nak bahagia, bila hati bahagia, kita hidup kita bahagia. Nak hati bahagia senang je, nak tak? Okay Ustaz, nak hati bahagia? Senang je. Penuhkan hati dengan kasih. Kalau kita penuh hati dengan kasih, nanti kasih suami, kasih anak, kasih staf, kasih masyarakat, hati kita bahagia tak? Cuba ada kebencian, benci suami, tak bahagia kita. Benci anak, geram. Anak, tak bahagia kita. Marahkan anak, geram, tak bahagia kita kan, sebab ada geram. Jadi kalau hati kita tak ada kasih, dia jadi tak bahagia. Sebab tu hati nak bahagia senang je, penuhkan dengan kasih. Ini benci suami, geram anak, bergaduh dengan mak mentua, memang tak akan bahagia. Sebab hati tu geram, penuh dengan kebencian. Tuan-tuan nak tak hati penuh dengan kasih, nak tak? Hati kalau penuh kasih, hidup kita bahagia. Pasti bahagia. Walaupun gaji kecil, walaupun kereta tak besar, dia bahagia sebab hati penuh dengan kasih. Ikut Ustaz, hati nak penuh dengan kasih, amalannya selawat. Kerana sekali selawat, Allah tuang 10 kasih. 2 kali 20 kasih. 1000 kali 10,000 kasih. Penuh dengan kasih. Selawat tu. Sebab tu lepas ni selawat, kalian akan rasa benda tu. Dulu pemarah, dah tak pemarah. Dulu benci, jadi sayang. Sebab hati penuh dengan kasih. Jadi amalan selawat ni, cepat penuhkan tangki kita dengan kasih. Sebab satu selawat, Allah bagi 10 kasih, 10 rahmat. Jelas? Okey dah, Ustaz nak buat selawat lepas ni. Sebelum tu Ustaz kongsikan satu kisah yang betul berlaku di Johor Bahru ni. Ustaz ada kawan, dia bukanlah kawan, murid selawat Ustaz. Dia businesswoman Cik Fadil, niaga besar kat Johor ni. Suami dia pun orang besar kat Johor ni. Ustaz pergi rumah dia 3 kali. Rumah dia memang rumah orang kaya lah, kawasan orang kaya, berpagar berapa semua. Kata rumah dia berjuta, harganya berjuta. Ambil rumah berapa ringgit? Dia kata RM2 beli kat Ninso je. Kawan Ustaz berjuta harga dia. Ustaz masuk rumah dia sebab selawat datin. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Kali ketiga tu baru Ustaz kenal dia. Masa kali ketiga, dia dah rasa Ustaz rapat dengan dia luahkan rumah tangga dia punya masalah. Dia suruh Ustaz bantulah. Rupanya dia suami isteri menderita. Tak bahagia pun. Nampak rumah berjuta, kereta kat luar semua yang luar negara. Rupanya tak bahagia lelaki bini. Saya tanya kenapa kak? Rupanya dia tak bahagia sebab kerana anak.
anak gara-gara anak nombor 2. Anak nombor 2 dia kata dia semasa bujang sebaik-baik orang, lepas kahwin berubah 360 darjah, lepas nikah pergi KL tak balik 2 tahun. Tu yang mak bapa tak balik rumah 2 tahun, pernah balik sekali je. Balik kaki bini masuk bilik, duduk atas, makanan siap, turun, dah makan balik KL. Macam mana kalau ada anak macam tu? Terbakar kan. Dia menderita tu. Jadi lepas tu dia bila berlaku macam tu, dia pun hati dia berkata macam ni, anak dia berubah ni gara-gara isteri dia lah. Dia dah geram dengan anak dia tu, dah perangai macam tu. Lepas tu akhirnya dia salahkan isteri dia, isteri anak dia, menantu dia. Ni gara-gara bini dia lah ni, berubah anak aku ni. Mula geram kat anak seorang kan, dah tak bahagia dah. Lepas tu isteri menantu dia, dah 2 orang dia dah tak suka, dah ada geram. Makin bertambah kebencian. Bila bertambah benci, geram, pasti tak bahagia. Lepas tu dia cek menantu dia orang Kelantan. Orang Kelantan macam ni perangai dia. Dah satu Kelantan dia benci dah. Mula geram kat anak. Lepas tu menantu, satu Kelantan. Ustaz kata sampai kiamat lah kau tak bahagia, sebab hati macam itu, benci, geram semua ada kat dalam tu, memang takkan bahagia. Hati nak bahagia penuh dengan kasih. Betul kan? Betul kan? Ustaz kata kalau akak nak anak balik rumah, senang je. Akak tak payah panggil, tak payah pujuk. Akak kasih kat anak tu, nanti dia balik. Ikut Ustaz, hati yang kasih sebut jadi magnet, menarik orang. Hati yang benci, dia akan tolak orang. Macam tu. Bisa kata akak nak tu balik jadi macam dulu, senang je. Akak kasih kat anak, dia pun jawab, macam mana nak kasih tu? Panjang carahan dia tu. Saya kata sampai kiamat lah akak macam ni, takkan bahagia, rumah besar takkan bahagia. Jadi akhirnya saya kata, gini kan akak, kalau nak akak kasih dia senang je, selawat. Nanti hati akak penuh kasih. Nanti akak nak kasih akak anak tu. Nanti anak tu balik. Dia pun selawat Datin. Satu hari 7,000 kali selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tak lama tu anak dia balik, yang nombor 2 tu cium tangan, cium kaki, macam filem Hindustan. Tak ampun. Hari ni apa kata akak tu? Hari ni anak saya Ustaz 2 kali lebih baik daripada dia bujang. Tu kesan selawat. Lepas tu kalau kita nak hidup bahagia, senang je. Hati kasih. Jangan benci Cik Farid. Jangan. Jangan benci Datuk. Jangan benci kawan-kawan. Kasih kawan-kawan ni. Satu bangunan ni. Nak jadi kasih, senang je selawat. Lawat je, hati kita penuh dengan kasih. Kita akan kasih ramai orang. Jelas. Tak rugi selawat. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat, ukhuwah dapat, rezeki dapat. Sebab dahsyat yang namanya selawat. Yang akhir sekali Ustaz nak kongsikan, kata Syekh Abdul Qadir Sagaf, orang yang rajin selawat. Ustaz doakan majlis ni penyebab lepas ni mulut kalian selawat. Amin. Orang yang rajin selawat, kata beliau, dijamin mati mengucap. Kita ni semua akan mati kan? Cik Farid mati bila? Nak panjang lagi hidup kan? Kita doakan umur dia panjang, amin. Sehat, amin. Banyak duit, amin. Jadi kita akan mati dan kita harapkan mati mengucap. Cita-cita kita orang Islam, kalau nak rumah besar tu biasa je, nak anak berjaya tu biasa, cita-cita biasa. Yang paling kita nak cita-cita yang paling besar, mati mengucap. Orang yang mati mengucap dijamin oleh hadis masuk syurga. Jadi tiket nak masuk syurga tu mati mengucap. Dan ulama kata mati mengucap ni masuk syurga tanpa hisap. Ustaz nak tanya kalian semua, nak masuk syurga terus ke nak singgah neraka kejap 2-3 hari ke ambil package tu? Ke nak masuk syurga terus? Nak masuk syurga tu namanya mati mengucap. Mati masuk syurga tanpa hisap. Itu tiket dia mati mengucap. Dan nak mati mengucap ni banyak caranya. Paling senang selawat jangan berhenti. Jelas. Lepas ni selawat, kalian semua mati mengucap amin. Tempat kalian dalam syurga, amin. Yang kedua, orang yang rajin selawat tak berhenti dijamin aman hidupnya di dunia, aman di kubur, aman di akhirat. Siapa berangan-angan nak rasa aman, selawat jangan tinggal. Boleh? Dijamin aman. Bila kita berselawat ini contoh, Ustaz datangkan contoh. Dengan contoh dia lebih jelas. Ada satu kakak di Keluang, dia kerja kerajaan makan gaji. Macam kalian lah, makan gaji kan, kerajaan kan. Makan gaji kan. Ustaz tak makan gaji, Ustaz makan nasi. Akak tu bila pencen dia dapat satu amount duit yang banyak. Apa nama dia, Cik Rafadir?
Saya tak tahu nak sebut tu lah. Banyaklah di beratus-ratus ribu tu. Ganjaran pampasan tak gitulah. Jadi dapat duit yang banyak tu, tak lama tu telefon dia berbunyi kat rumah. Dia angkat, kata dia, Ustaz, bila saya angkat saya jadi bodoh Ustaz. Lupanya telefon tu scammer guna pukau. Tu jadi bodoh. Scammer tu suruh pergi bank, scammer tu suruh masukkan duit sejumlah 30,000 dalam akaun scammer tu. Ni namanya merompak secara maya. Orang dulu merompak masuk dalam rumah waktu malam pakai parang, sekarang tak pakai handphone je, hantar pukau, habis kita duit kita ratus-ratus ribu hilang. Kan banyak berlaku sekarang kan. Jadi akak tu macam tu lah, dia angkat telefon jadi bodoh. Scammer tu suruh keluarkan duit, pergi bank, dia pergilah bank, ikut arahan scammer tu. Kata akak tu, saya tahu Ustaz ni perompak jahat ni, tapi saya ikut, dah dibodohkan, ikut naik kereta seorang pergi Maybank keluar tu. Sampai dekat Maybank, scammer tu pesan, nanti sampai dekat depan kaunter, akak masukkan 30k dari akaun saya. Kalau bank tanya, cakap nak masukkan kepada akaun anak. Dia ajar tipu macam tu. Kata akak tu, saya tahu saya kena tipu ni, saya kena pukau, tapi kena ikut je. Dah kena pukau macam tu lah. Cuma satu je kata akak tu, satu je Ustaz, mulut saya tak berhenti selawat. Tu kelebihan dia. Sebab tu lepas ni, ikut Ustaz, pergi mana-mana bawa handphone. Bawa handphone kan, cuma kau tinggal, ambil balik. Ambil tak? Kalau handphone tinggal, patah balik tak? Patah balik kan? Kalau rumah tinggal, apa pandailah kau betapa pentingnya handphone dalam hidup kita ni kan. Jadi tuan-tuan mati Allah, ikut Ustaz, pergi mana-mana bawa Rasulullah. Jangan berpisah dengan Nabi masih hidup ni. Pergi mana-mana bawa Rasulullah. Bukan kita bawa badan Nabi, Nabi dah wafat dah. Bawa nama Nabi kat mulut kita. Aman kita macam akak tadi. Kata akak tu bila sampai kat kaunter tu, scammer tu suruh pindahkan 30k. Kalau bank tanya, cakap nak masuk akaun anak. Akak tu ikut je dah. Allah tolong tuan-tuan, bila kita bersama Nabi ni Allah tolong. Tu sana Abu Bakar dekat gua apa tu kan, bersama Nabi selamat. Bersama Nabi mesti selamat. Jangan jauh dengan Nabi. Kat akhirat tak jumpa Nabi, habis kita. Sentiasa bersama Nabi. Kat dunia bersama Nabi bukan dengan badan Nabi. Nama dekat mulut kita tu bersama Rasulullah lah. Dia akak tadi sampai kat kaunter tu, bila nak pindah je, Allah tolong macam mana tahu? Pegawai bank cakap macam ni. Kata pegawai bank, Kak, pinjam handphone angkat tu sekejap. Sebab akak tu daripada masuk bank macam ni je melekat gitu. Pegawai bank dah biasa dengan kes scammer ni. Dia kata pegawai bank, minta Kak pinjam handphone akak kejap. Akak tu serah kat pegawai bank tu. Bila serah je, scammer tu matikan handphone. Kata akak tu, saya bersedar balik semula. Sedar dia normal. Dia tak pindahkan lah duit 30k tu, dia sedar. Nampak tak? Aman tak duit dia? Aman tak duit dia? Sebab dia selawat. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang rajin selawat dijamin aman hidupnya, aman rumah tangga dia, aman harta dia, aman dekat kubur dia. Jelas. Ketiga, kata beliau dijamin lancar hidupnya, lancar rezekinya, lancar urusan dia dengan selawat ni. Kita punya hidup tersekat-sekat ni, selawat lancar nanti. Tu selawat macam tu. Yang keempat, kata beliau, dijamin dapat keampunan Allah. Amin. Kelima, dijamin dapat redha Allah. Dapat redha Allah, syurga dalam tangan. Yang keenam, dijamin dapat syafaat. Sebut syafaat. Syafaat ni pertolongan khas daripada Nabi untuk kita pada hari kiamat nanti tu. Tuan-tuan, kita kan belajar agama kat negeri Johor ni kan. Tok-tok guru kita kan ajar, sejak kita balik, segala ucapan, perbuatan kita dicatat di buku amalan. Betul ke betul? Sampai sekarang kan, buku tu dah tebal kan. Dalam buku tu ada catatan dosa tak? Saya tanya. Ada tak? Senyap. Ada tak? Banyak ke sikit? Kalau ustaz rasa banyak, kita banyak dosa kan? Kita kan nak masuk syurga pakai buku tu besok. Allah kalau tengok buku tu besok, lepas ke masuk syurga tu? Banyak catatan dosa kita. Betul kan? Tapi percayalah tuan-tuan, walaupun dosa kita penuh, buku tu penuh dengan dosa, Nabi beri syafaat pun mesti lepas punya. Kalau Nabi beri syafaat. Sebab tu masa kita hidup ni, yang fardu jangan tinggal, yang tinggal qada cepat, yang sunat buatlah termampu, selebihnya selawat. Sebab selawat ni menjamin kita dapat syafaat. Sebab tu solat jangan tinggal, sebab dia menyebabkan kita dijamin dapat syafaat. Yang terakhir sekali, ikut Ustaz, orang yang rajin selawat dijamin anak-anaknya berkat.
kita hidup di zaman yang Nabi sebut anak-anak derhaka. Kan Nabi sebut kan akhir zaman kan banyak anak derhaka kan. Kita tak nak anak kita macam tu kan. Jadi kata beliau, orang yang rajin selawat dijamin anaknya berkat. Sebut berkat. Anak berkat ni Datin, dia dua ciri dia. Pertama, senang dengar kata. Yang kedua, senang berbakti pada orang tua. Senang tak hati kalau ada anak macam tu? Senang kan? Anak yang pandai belum tentu tuan-tuan. Anak yang cerdik belum tentu. Anak yang kaya tak pasti. Anak yang berkat garanti dia macam tu. Senang dengar kata, senang berbakti pada orang tua. Ada anak tak semua? Anak-anak berkat tak? Anak-anak berkat senang je. Ini daripada sekarang selawat tengah berhenti atas kereta atau motor, banyakkan selawat. Nanti anak jadi berkat. Ikut Ustaz, siapa selawat 1000 kali sehari? Setiap hari berapa hari? Berapa kali satu hari? Sampaikan 1000. Daripada Keluk Batu Pak sini kan jauh. Dapat tu 2-3 ribu. Balik lagi 2-3 ribu. 4-5-6 ribu. Banyak. Jadi anak dia, cucu dia semua berkat. Ikut tak? Siapa selawat? Ikut tak? Siapa selawat 1000 kali sehari? Dia jamin anak, cucu, cicit, keturunannya semua berkat. Bukan anak je, siapa cucu, siapa semua berkat tu. Untung selawat ni tuan-tuan, dunia kita dapat, akhirat dapat. Tu keberkatan selawat. Sebab tu lepas ni jangan pandang remeh pada selawat. Jangan kadang-kadang, jangan tunggu maulid Nabi, jangan tunggu rai. Selawat sepanjang masa sebab kita sangat perlukan selawat dunia sampai akhirat. Kita perlukan baginda hidup dan mati kita. Betul? Okey, sekarang ni kita nak selawat dah. Guna buku Zadul Khairat yang ada kat tangan kalian. MPJB beli 200 je. Jadi tak semua ada. Ada di sini kan nanti kan? Ada di PDF Jadi PDF kan. Jadi siapa tak ada buku tengok depan. Cuma saya ada pesan pada Ustaz. Ni Ustaz ke apa ni? Ustaz. Oh, kisahnya. Atau ada janggut pendek. Saya ada pesan dengan beliau tadi, PDF tu pakai sekali lepas tu padam. Jangan kopi simpan handphone tau. Ini amanah daripada penyusun buku ni. Beliau tak bagi photostat. Kalau untuk sementara sebab semua tak ada buku, bolehlah sekejap PDF. Lepas ni jangan disimpan masuk handphone. Nanti tak amanah. Nanti takut tak berkat amalan kita tu Jadi kalau dapat buku ni kat belakang tu ada jual. Anak ustaz duduk belakang tu dia jual. Buku ni murah je tuan-tuan. Mahal lagi rumah kita, mahal lagi kereta yang beratus ribu ni RM15 je. Ada syafaat Nabi, ada selawat dalam tu kan. Nak beli ada kat belakang insya-Allah. Okey, dah ready? Ada kat situ. Dia kita mulakan dengan Fatihah. Ustaz tengok masa sebab masa kita habis pukul 9.30. Takkan potong-potong tinggal setengah jam je. Tak boleh habis lah. Kita ambil satu selawat je. Selawat selawat yang pertama. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Mana PDF tak keluar pun? Tak ada. Okey. Fatihah untuk Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, untuk keluarga Nabi, isteri Nabi dan keturunan Nabi sampai di kiamat, sahabat Nabi dan keturunan sampai di kiamat, semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul, semua umat Nabi hidup dan mati sampai di kiamat, semua umat Islam daripada Nabi Adam sampai di kiamat, mak ayah kita, tok nenek kita, guru-guru kita, isteri, pasangan, keturunan kita, dan untuk diri kita sendiri. Ada orang kirim ustaz daripada Sabah tadi, dia minta masukkan nama atuk dia, Ibrahim bin Abdullah, Musallin bin Haji Sabah, Fatimah Abdullah, Fatimah Ibrahim, asal Musallin. Dan juga Fatihah untuk diri sendiri dengan hajat masing-masing. Sila berhajat sekarang, ya Allah, mereka sedang duduk di majlis kekasih Engkau. Berkat kekasih Engkau, berkat rahsia Al-Fatihah, Engkau kabulkan semua hajat dunia mereka dan akhirat mereka. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Antal an'amta 'alaihim. Amin. Seterusnya kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seterusnya kita baca raja istighfar. Ini jangan tinggal tu raja istighfar. Baca 2 kali sehari. Nabi suruh baca pagi sekali, siang sekali,
Malam sekali. Mula-mula baca nanti hafal. Kalau boleh jangan tinggalkan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa baca siang sekali dalam keadaan yakin siang tu dia mati, dia dijamin masuk syurga. Semalam baru kawan ustaz meninggal seorang muda lagi. Kita mati ni bila masa. Dan siapa baca malam sekali, kata Nabi, dengan yakin malam tu dia mati dan dia baca ni dalam keadaan yakin, dia dijamin masuk syurga. Oleh kerana dosa kita banyak sangat, masa kita dah tak ada dah. Tak ada orang dalam dewan ni jamin besok hidup kan. Tak ada jaminan. Jadi dosa kita confirm banyak. Masa kita dah tak ada. Sebab tu saya nasihatkan, cari satu amalan yang mudah dan ada jaminan ke syurga. Inilah dia, raja istighfar. Lepas ni jangan tinggalkan siang sekali, malam sekali. Jom kita baca raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, jadikan mereka ahli syurga-Mu. Amin. Tanpa hisab. Lepas tu sebelah tu ada kotak-kotak kan. Itu Asmaul Husna. Ustaz tak baca sekarang sebab masa dah tak ada. Tapi kalau boleh hafal. Sebab Nabi kata Allah ada 99 nama. Siapa menghafalnya, menghitungnya, mengiranya, menghayatinya, dijamin masuk syurga. Asmaul Husna ni kunci syurga sebenarnya. Kalian apa tak Asmaul Husna? Apa tak nama-nama Allah ni? Saya tanya ni. Apa ke tak hafal? Nama hafal? Betul. Sebut nama Allah yang ke-8. Ada kira dengan jari ya. Ke-12. Ramai tak hafal sebenarnya, tapi Ustaz ni hafal lah. Kita hafal masa bila tau? Bila orang ramai-ramai baca Nas'aluka, ya baru keluar. Kata tak keluar, tak hafal pun. Betul ke betul? Kalian nak tak ingat Asmaul Husna tanpa hafal, nak tak? Ustaz ada kelas, tak payah hafal. Kita ingat, nak ke nak? Sekarang tak hafal pun, kita nasyid baru keluar kan. Rugi tu kunci syurga tu. Siapa 99 ada kat kepala, kalau ada mati, ada masuk syurga, ada jaminan ke syurga. Nabi yang sebut. Nak tak mengingat 99 tanpa hafal? Nak tak? Walaupun kita tak kuat hafalan, nak ke nak? Kalau nak nanti Ustaz bagi nombor telefon Ustaz. Okey, kita lintaskan tu, kita terus ke selawat. Selawat yang pertama kita nak mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, muka surat XII Ibrahimiyah. XII yang kita baca dalam sembahyang tu. Okey, ada dekat paparan, siapa tak ada buku tengok depan. Selawat Ibrahimiyah, ini selawat yang teragung, yang paling afdal yang kita baca hari-hari dalam sembahyang. Dari dia bersedia untuk terima rahmat Allah. Ni Allah nak selawat kat kita ni sikit gini. Rahmat Tuhan banyak sikit gini. Malaikat satu alam nak selawat kat kita ni. Nabi pun nak selawat kita sikit gini. Okay, bersedia untuk terima rahmat Allah. Ya Allah, berkat selawat ni Engkau angkat segala penyakit mereka. Amin. Segala kesulitan hidup mereka. Amin. Naikkan darjat mereka. Ya Allah, mudahkan urusan hidup mereka dan kabulkan semua hajat mereka. Amin. Berkat selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikut Ustaz, ada tak ada kat situ. Ada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kita letak ada khalqik di belakang selawat. Tujuannya supaya selawat kita jadi banyak bilangan dia.
Kita kan sebut satu je tadi kan, sekali kan. Tapi bahana ada adad khalqik, dia bukan satu, bukan sejuta, bukan 1 million, bukan 100 bilion, lebih banyak daripada tu. Sebab adad khalqik maksudnya sebanyak bilangan makhluk Allah. Makhluk Allah kan banyak, batu berapa, pasir berapa, kuman, virus tu yang kecil, yang besar bulan, bintang, matahari, binatang semua tu mana boleh kira. Sebanyak itulah bilangan selawat kalian tadi tu. Banyak tak? Banyak tak? Kan Nabi sebut orang yang akan duduk dekat dengan aku, orang yang banyak selawat. Itu salah satu cara nak perbanyak selawat. Mulut kita ni satu nak banyak mana kan? Umur kita terhad nak banyak mana? Dia letak ada hakik dia jadi banyak. Itu salah satu cara kalau kita nak banyakkan selawat. Sebab mulut kita satu, umur kita tak tahu bila matinya. Itu salah satu cara nak banyak selawat. Selawat seterusnya ikut Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biasanya kita marhaban sallallahu ala Muhammad. Itu namanya selawat Jibril. Kalau kita buang lagu sallallahu ala Muhammad sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau kita tak hafal selawat panjang-panjang ni, pakai yang tu je ke mana-mana kita pergi. Kita termasuk orang yang selawat. Orang selawat, orang cinta Nabi. Dicintai Nabi, dicintai Allah. Kita banyakkan bilangan selawat Jibril. Adadang khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Okey, kita terus selawat nombor 1 muka surat 20. Oleh kerana masa kita dah tak banyak, kita baca selawat ni saja. Kalau masa kita banyak, kita boleh sampai habis. Kalau sampai habis, Ustaz boleh ijazahkan. Tapi tak habis, Ustaz boleh je ijazahkan. Nanti ikutlah Ustaz dekat page. Okey, selawat nombor 1, muka surat 20, nama dia Selawat. Sebut Selawat. Selawat ni kelebihan dia kalau kita baca sampai habis, nanti dia membuat-buatkan perasaan cinta, rindu kepada Nabi. Selawat ni tugas dia, kelebihan dia membuat-buatkan perasaan cinta, rindu kepada Rasulullah. Feeling tu kena ada kat hati kita sebelum kita mati ni. Tubuh kita ni banyak dosa ni, tapi kalau Allah teropong hati kita ada cinta Nabi, kita masih dipandang Allah, masih selamat. Selawat tugas dia membuat-buatkan perasaan tu, cinta, rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, berkat kekasih Engkau, berkat selawat ni Kau campak dalam hati kami semua, anak keturunan kami perasaan rindu, cinta kepada baginda sepanjang masa. Amin. Selawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fin nabiyyin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala ainil inayah wa kanzil hidayah wa imamil hadrah wa aminillah wa zainil qiyamah wa kanzil haqiqah wa syamsis syari'ah wa tirazil khullah wa nadhiril millah wa nabiyyir rahmah wa syafi'il ummati yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa sallim tasliman katsira. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berkat kekasih Engkau, Engkau angkat segala penyakit mereka ya Allah, dan kesalahan hidup mereka ya Allah. Mudahkan hidup mereka semudah-mudahnya.
semuanya. Kabulkan hajat dunia mereka dan akhirat mereka ya Allah. Kurniakan mereka badan yang sehat sepanjang hayat, bahagia dunia akhirat, rezeki yang berkat, anak-anak yang patuh, yang taat, yang barakah, yang membahagiakan mereka dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muhajirin. Ulama kata majlis selawat Allah terima doa-doa kita, terangkat semua. Lepas tu Ustaz berhenti, Ustaz doa. Boleh? Siapa ada hajat pasang hajat sekarang. Selawat ni bawa semua hajat-hajat kita ni kepada Allah. Kita tumpang Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil murabitin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nadimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil shaimin. Kita tumpang doa, doakan Fatihi Rosli sembuh 100%. Amin. Doakan Fatin Jamil bersalin dengan mudah, ibu sihat, anak sihat. Amin. Doakan Ibrahim lulus temu duga, dapat kerja. Amin. Amin, sebut amin. Jangan lokek amin. Kita doakan orang, malaikat doakan kita. Kita doakan anak orang, malaikat doakan anak kita. Tak rugi kita aminkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadiqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutasaddiqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sabirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mansurin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil fasilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursyidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil murtasyidin. Ya Allah, Engkau muliakan mereka semua, bahagiakan mereka sampai syurga, kabulkan semua hajat-hajat mereka ya Allah. Engkau yang tahu hajat mereka di hati mereka semua. Berkat majlis ni, berkat kekasih Engkau, kabulkan semuanya. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khaifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khashi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khadi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muttaqin. Ikut Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Artinya, ikutlah artinya. Ya Allah, sampaikan rinduku, cintaku kepada Rasulullah. Selawat ni sebenarnya lafaz meluah rindu tau. Nabi rindu kat kita tak? Saya tanya ni, Nabi rindu kat kita tak? Nabi rindu ke sangat rindu? Sangat rindu. Nabi pernah meluahkan perasaan tu pada sahabat. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku ni rindu sangat kepada saudara maraku. Sahabat-sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami kan saudaramu. Sahabat Nabi kata, bukan, kamu sahabat-sahabat aku. Saudara maraku yang aku sangat rindu ni, orang yang akan hidup lepas aku mati nanti dan dia beriman kepada aku. Siapa orang tu? Siapa orang tu? Kita lah kan. Masa tu kita dah ada belum? Mak bapak kita pun tak ada. Tok nenek kita pun tak ada. Jarang tu seseorang merindu orang tak ada ni. Betul tak Jibalin? Isi pertama siapa nama dia? Raza kan?
Isteri kedua tak ada kan? Dia tak rindu isteri kedua, dia tak ada. Kita tak akan rindu orang yang tak ada. Betul tak? Datin anak berapa? Datin anak berapa? 5. Yang ke-6 ada tak? Belum ada kan? Rindu tak yang ke-6 tu? Ada tak? Datin orang tanya ni. Anak 5 kan? 6 tak ada kan? Rindu tak yang ke-6 tu? Rindu tak yang ke-6 tu? InsyaAllah tu macam nak bikin lagi tu. Tak rindu lah, tak ada. Nombor 7 rindu tak? Tak ada. Nombor 6, yang 5 tu kita rindu sebab dah ada. Nabi ni rindu, benda tak ada lagi. Mana rindu betul rindu ni? Kita tak ada lagi dah rindu. Ini betul rindu luar biasa ni. Nabi rindu kita semua sampai tahap tu tau. Jelas? Dan kita sebagai umat kena balas rindu Nabi tu. Kalau tak, kita tak tahu jenis apa. Datin ada anak 5 tadi kan? Paling jauh kat mana? Sorry lah Datin yang kena baju merah tu tak berani usik, menyala. Bakar tu kalau Ustaz usik dia. Datin, paling jauh kat mana? Katakan anak Datin yang ada yang kat Korea, contoh. Rindu tak kalau dekat Korea? Dia tak telefon, bertambah rindu tak? Datin buat apa kau dah rindu tu? Telefon lah kan. Anak nombor sulung, Long, mak rindu ni. Contoh, kat Korea tu anak Datin tu. Si Along jawab, Mak, Along tak rindu kat mak pun. Berperasaan Datin? Sedih, kita kata lupa daratan, macam-macam kan. Macam gitulah kita dengan Nabi. Nabi ni rindu kita, kita samba je. Tak rindu Nabi. Kita umat jenis apa ni? Yang ngajar kita Islam kan Rasulullah. Yang ajar kita mengaji kan Rasulullah. Betul tak? Betul kan? Kita tak rindu Nabi. Ni umat jenis apa kita ni? Sebab tu kita kena luah rindu. Nak ruah rindu tu ada lafaz dia. Lafaz dia selawat. Sebab tu selawat jangan tinggal. Dia lafaz rindu. Jelas? Ikut Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan rinduku, cintaku kepada Nabi. Lepas ni balas rindu Nabi. Boleh? Jangan senyap. Senyap. Rugi kita Kita tak rindu Nabi ni macam tadilah si Along tak rindu mak dia tu. Macam lupa daratan macam itu. Okey, jom kita habiskan lagi sikit lagi. Ada lagi 9 minit. Mana tadi? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil Mukhbitin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil Hafidhin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil Hamidin. Memandangkan masa kalian terhad 9:30, terikat dengan kerja, saya tak boleh lebihkan masa lah. Ini amanah waktu kerja kan. Jadi untuk masa berbaki ni kita baca selawat Mahalul Qiyam 1 sambil diri, boleh? Lepas tu kita doa. Sebab doa majlis selawat ni Allah terima. Siapa ada hajat sila berhajat. Okey, boleh tak diri? Kita baca selawat yang muka surat 76, selawat yang ke-11. Habis tu kita doa terus. Muka surat 76. Kita tunggu dekat skrin tu dia beralih ke satu selawat yang biasa kita buat marhaban tu. Are you ready? Dah sedia? Mari kita luah rindu pada Nabi kita dengan selawat yang ke-11. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina. Fakhtafas minhul budur. Misla husnik mara'aina. Qattu ya wajah sururi. Anta
syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini marra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri ma ra'ainal isa hannan bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika alimus siri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati wa salatullah ala Ahmad anda tariri suturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri ya Allah sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada khalqi wa ridha nafsik wa zinata arsy wa midada kalimati. Mari kita doa Di majlis sedang dipandang Allah sebab kita sebut nama kekasih dia, dan ulama kata majlis selawat Allah kabulkan hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih Engkau himpun kami pada pagi ini di majlis kekasih Engkau, Ya Allah. Berkat kekasih Engkau, Engkau kabulkan semua hajat-hajat dunia kami dan akhirat kami, Ya Allah. Ampuni kami dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kami yang banyak ni, Ya Allah. Tutup keaiban kami, Ya Allah. Jadikanlah tubuh kami taat sampai kami mati. Akhirkan nyawa kami dengan kalimah La ilaha illallah. Penuhkan hati kami dengan iman, dengan cinta yang tinggi kepada baginda sepanjang masa, Ya Allah. Izinkan mulut kami sentiasa berselawat dengan rasa lazat, rasa rindu, rasa cinta kepada baginda sepanjang masa, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami izinkan mata kami yang banyak dosa ni melihat kekasih Engkau dalam mimpi-mimpi kami, dan himpun kami dengan baginda pada hari kiamat nanti, Ya Allah. Ya Tuhan kami, ampuni mak ayah kami, guru-guru kami, Ya Allah. Sihatkan mereka, bahagiakan mereka, muliakan mereka, tinggikan darjat mereka, Ya Allah. Masukkan mak ayah kami dan guru kami ke syurga Firdaus A'la tanpa hisab bersama Nabi pada hari kiamat nanti, Ya Allah. Ampuni pasangan kami, Ya Allah. Sihatkan mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka, jadikan mereka ahli syurga tanpa hisab. Ampuni anak kami dan anak murid kami semuanya, Ya Allah. Dan zuriat kami sampai hari kiamat. Jadikan anak zuriat kami orang-orang saleh, orang salehah, orang yang cemerlang dunia akhirat, orang yang berilmu, bertakwa, yang bersungguh-sungguh, Ya Allah. Orang yang berjaya,
dunia akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami sentiasa menjaga solat dengan baik ya Allah, suka berselawat ya Allah. Jadikan mereka semua penyejuk hati kami sampai ke syurga ya Allah. Ampuni umat Islam di bumi ini ya Allah. Kasihi mereka, tutup keaiban mereka ya Allah. Angkat segala kesusahan mereka ya Allah di mana mereka berada, khususnya di Palestin ya Allah. Ya Allah, Engkau selamatkan umat Nabi di Palestin ya Allah. Selamatkan negara mereka ya Allah. Yang mati jadikan mati syahid, yang hidup Engkau jaga dan pelihara ya Allah. Engkau lemahkan musuh-musuh agamamu di bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya dalam majlis ni ya Allah, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang kanser Engkau bebaskan ya Allah, yang sempit Engkau lapangkan ya Allah, yang susah Engkau mudahkan ya Allah, yang berhutang Engkau selesaikan ya Allah, yang berhajat Engkau kabulkan ya Allah, yang berumah tangga Engkau bahagiakan ya Allah, yang beranak jadikan anak mereka anak yang beriman, yang menyejukkan nanti mereka dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang nak pergi haji berikan badan yang sehat, rezeki yang banyak, berkat. Pilihlah mereka pergi haji pada tahun depan, kurniakan mereka haji yang mabrur. Lindungi kami, rumah tangga kami, akidah anak kami ya Allah, kehidupan kami, harta kami ya Allah. Lindungi negeri dan negara kami ya Allah. Jadikan negara kami aman, damai, makmur, dan hidup berkasih sayang ya Allah. Menghormati, amin ya rabbal amin. Ya Tuhan kami, Engkau hormat, berkatilah majlis ini ya Allah, dan berkati seluruh staf MPJB ini ya Allah. Sihatkan mereka sepanjang hayat, bahagiakan mereka dunia akhirat, kurniakan mereka rezeki yang membahagiakan mereka sampai syurga ya Allah. Jadikan anak-anak mereka semua anak yang baik, anak yang taat dan barakah ya Allah. Mudahkan segala urusan hidup mereka sampai ke akhirat dan tinggikan derajat mereka ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat dunia mereka dan akhirat mereka, campak dalam hati mereka kasih kepada kekasih Engkau sepanjang masa, dan kurniakan mereka bahagia yang berkalan sampai syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Siapa tak hafal yang panjang-panjang, usah nasihatkan. Selawat Jibril je, sebut sallallahu alaihi Muhammad, sebut. Dalam riwayat kita jumpa siapa selawat 500 kali sehari dijamin takkan ditimpa fakir, takkan ditimpa miskin, takkan ditimpa susah. Biasakan mulut kita selawat. Boleh? Boleh? Lepas ni nak selawat tak? Sikit ke banyak? Penting tak selawat? Selawat terus. Ustaz doakan warga setahun ni semua berjaya, bahagia, tinggi darjatnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa nak hubungi Ustaz, Ustaz bagi nombor Ustaz peribadi 0, nak jemput dekat rumah, dekat kampung, kat masjid, kat pejabat mana tu, Ustaz boleh datang insya-Allah. Sebab Ustaz bergerak kat Malaysia dengan selawat. 019 768, Datin dah ada kan? 1405 019 768 1405. Besok Ustaz kat JB, tak tahu Ustaz kat mana, saya tak ingat tempat dia, lokasi dia. Okey dah, itu saja. Siapa yang Ustaz ijazahkan dalam buku ni kan ada 13 selawat kan? Ustaz ijazahkan, sebut saya terima. Boleh amalkan buku ni. Kalau nak ikut Ustaz selawat, Ustaz jemput di page Ustaz setiap pagi Jumaat pukul 6.30 pagi. Nama FB Ustaz Kamal Said. Siapa nak join dekat situlah Ustaz selawat tiap-tiap hari Jumaat. Okey, itu saja. Jumpa lagi insya-Allah. Kalian selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian selamat selamanya, hidup dalam kasih sayang Allah, bahagia sampai syurga. Amin. Siapa nak buku selawat ada kat belakang, Ustaz bawa tasbih selawat dan bawa pen drive selawat ada kat belakang ni. Anak Ustaz ada jual kat belakang tu, insya-Allah kita sambil dah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jaza diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Kamal bin Said di atas ceramah, bimbingan dan ijazah beliau sebentar tadi. Tanpa buang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hasan diiringi yang dihormati Datin Hajah Azalillah binti Mat Aris untuk menyampaikan cendera mata kepada penceramah kita pada pagi ini. Dipersilakan.
Alhamdulillah, dengan selesainya penyerahan cenderamata sebentar tadi, maka tamat sudahlah program kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.